welcome. Welcome to our seventh design lab. Many of you have been attending this lab for many of these labs. But I'm very happy that we get more and more diversified participation. That's very important that we look into these from all perspectives. We're happy that we could meet immediately after Eid, and Eid Mubarak to all of you. It's wonderful that we could gather right after Eid. One important thing for this particular lab is this is being live streamed, so you'll be on the screen all the time, and some people somewhere watching us. Hopefully more of them are watching us around Bangladesh and other countries. So we'll get the feedback later on, how many are watching and if they have any comments. And greetings to all of you who are watching us on the screen through the live streaming. And hopefully that is being done in kind of without technical glitch. Sometimes you expect something, but you get something else. So this is a first experimentation to see how this is being done. We know some groups of people in Chittagong are watching. They were very interested to get in. They are watching it combinedly in one place and also individually in several places. And I hope if that becomes technologically feasible, this could be done in many other areas of Bangladesh. Students, particularly young business community who can get involved in this. It's easy for them to watch it one time and next time show up in the real sitting that participate in this gathering. So this is one additional part of our discussion today. And the proceedings will be both in Bangla and English, considering the participation from other countries. So we thought we'll use English as a major discussion language, but feel free to speak in Bangla, no problem. There'll be someone in the live streaming section interpreting what you're saying in gist, even if it's Bangla. So don't worry about speaking in Bangla. So this one is a seventh lab, and we'll have 6 reports to come from existing projects which are under consideration for final stage. So in the beginning we'll have these 6 quick presentation, 2 minutes for each presentation. Project Bandhu or Project Buddy will make a presentation for 2 minutes, and they'll just go for quick questions for a minute or so, if there is any question. And feel free, if somebody, Project Bandhu, doesn't have much to report, say just one word and that will be enough. This is just to know what's going on. And also I'll take this advantage to announce the next date. It would be September 14th, November 16th, December 21, January 11, February 15th, March 15th. So basically it's done around the middle of the month so far, but this will depend on how the dates are available to us. I thought, well, it would be a good idea to let you know ahead of time when the next lab will be taking place. So before we proceed, one thing I would like to do, the self-introduction here. Lamia Warshad, Executive Director of Unicenter. Thank you. Parveen Mahmood, Managing Director, Grameen Telecom Trust. Mahmood Hassan, Chief Executive, GSS, Ganshahat Samstha. Assalamu alaikum. My name is Alamin. আমি হেল্প নামে বাগেরহাটে একটা এনজিওর প্রতিনিধিত্ব করছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, বাসা। আসসালামু আলাইকুম, আমি শহীদুল ইসলাম, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, বাসা, সিনিয়র প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর। Labib Tawaldar, Unicenter. Shibli Abidin, Unicenter.
আসসালামু আলাইকুম, আমি সালেহা বেগম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রামীণ ব্যবসা বিকাশ। আসসালামু আলাইকুম, আমি সারোয়ার রাজা চৌধুরী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর গ্রামীণ শক্তি সামাজিক ব্যবসা। শামীম আনোয়ার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রামীণ সামগ্রী। আসসালামু আলাইকুম, মোহাম্মদ ইমামুল সুলতান, গ্রামীণ কল্যাণ। নাজরিন সুলতানা, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস। আসসালামু আলাইকুম, এহসানুল বারী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রামীণ ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভ স্টক এন্ড গ্রামীণ এগ্রিকালচার ফাউন্ডেশন। আশরাফুল হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রামীণ টেলিকম। Assalamu alaikum, Prometheus Siddiqui, Grameen Telecom Trust. Sultan Ahmed, Grameen Telecom Trust. মনজুর আহমেদ, গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট। জয়ন্ত কুমার বসু, গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট। আসসালামু আলাইকুম, আবু মোহাম্মদ মুনায়েম, গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ বোরহানুদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ওয়ালরানার এক্সপ্রেস লিমিটেড। আসসালামু আলাইকুম, নাজমুল হোসেন সুমন, হেল্প রিপ্রেজেন্ট করছি। Assalamu alaikum, Wadud Ahmed, help. Assalamu alaikum, I am Imran Ansari. Basically, I am journalist. I am also executive director of Community and Habitat Development Trust. Assalamu alaikum, I am Mizanur Rahman. I am Organic Group chairman. Assalamu alaikum, I am Tabassum Hussain, managing director, Tinas Flavor Factory. Assalamu alaikum, Wasik Harbo, Unit Center. Assalamu alaikum, Farhad Kareem, Kareem Salt Crushing and Refinery Industries. Assalamu alaikum, Mohammad Musharraf Hussain, ex-DGM Grameen Samagri. Hello, Mohammed Shadri, intern at Grameen Telecom Trust. Hi, I am Tanzida Haq, intern in Grameen Telecom Trust. Assalamu alaikum, Stefano Sekinali, intern at Unit Center. Assalamu alaikum, Mimi Hamid, I'm a student. Assalamu alaikum, Mohammad Anwar Hussain, Grameen Telecom Trust. Assalamu alaikum, আমার নাম মোহাম্মদ ইমরান হোসেন, নবীন উদ্যোক্তা। Assalamu alaikum, Nishat Hamid, Citibank NA. আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ জাভেদ ইকবাল পাঠান, চেয়ারম্যান জেএমআই গ্রুপ। আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহবুবুর রহমান, ই মেডিকেল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছি। Assalamu alaikum and good morning. My name is Brigadier General Retired Muzammil Hussain. At this moment, I am the project Bondhu of e-Medicare service proposed by GMI Group. Thank you. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আব্দুল মতিন, আমি গ্রাম গ্রুপের চেয়ারম্যান। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম কাজী মাহমুদ আহমেদ, আমি লিড কনসালটেন্ট and CEO of Future Leaders, a management consulting firm. Assalamu alaikum, I'm Ismat Jahan Lisa, Chief Operating Officer and HR Consultant, Future Leaders. Assalamu alaikum, Farid Uddin Ahmed, I am Executive Director of Aronnok Foundation. Assalamu alaikum, my name is Mosharraf Hussain, I am Country Director of Action on Disability and Development, ADD International. আসসালামু আলাইকুম, আমি জহিরুল হক, আমি ADD ইন্টারন্যাশনালে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পজিশনে কাজ করছি। আমি মোশাররফ হোসেন স্যারের অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি নাহাজ খলিল, আর্কিটেক্ট, আমি স্কোয়ারের সাথে কাজ করছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাহাদ খলিল, আমি প্রফেসর ইউনিভার্সিটি ওয়াশিংটন। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, লেকচারার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বর্তমানে আমি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি স্টুডেন্ট। থ্যাংক ইউ। Good morning, Maruf Mohsin, ex-Bloomberg. Assalamu alaikum, Abdullah Khan, General Manager, Grameen Trust. Assalamu alaikum, Mir Hossain Chaudhary, Deputy General Manager, Grameen Trust. Assalamu alaikum, Gulam Rabbi, Nobin Uddokta from MNC. Good morning, everyone. I'm Manika Muzammal. I'm a student of Brack University. Assalamu alaikum, আমি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, নবীন উদ্যোক্তা, ময়মনসিংহ। আসসালামু আলাইকুম, আমি খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, ডিজিএম অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্স, গ্রামীণ কল্যাণ। Assalamu alaikum, Abdullah Mahmood Mahin, Managing Director, Mahin Group and Director, Grameen Solution. Assalamu alaikum, my name is Ujjal Ibrahim, lecturer, North South University. Assalamu alaikum, আমি নাজমুল হক, কোঅর্ডিনেটর, সুজাতা সমাজনের ফাউন্ডেশন। Assalamu alaikum, I am Mohammad Nasiruddin, I am a high school teacher.
আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শামসুর আলম নবীন উদ্যোক্তা ঋণ নওগাঁজন আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুল ইসলাম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ গ্রামীণ কল্যাণ আসসালামু আলাইকুম আমি শেখ আরিফ আহমেদ প্রধান নির্বাহী ইকো সোসাইটি আসসালামু আলাইকুম আমি অনুতোষ চ্যাটার্জি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইকো সোসাইটি আসসালামু আলাইকুম আমি নাইমা আই এম এ স্টুডেন্ট Good morning everyone, this is Farhad Hussain, Management Consultant, Ritz Professional Private Limited and member Social Business Young and Youth Forum. Thank you. আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান লিস্ট আইটি সলিউশন আসসালামু আলাইকুম আমি জুবাইর ইঞ্জিনিয়ার ই মেডিকেল লিমিটেড Hello, good day. I'm Budrul Islam, Chairman at the Raja Karfina Memorial Foundation. আসসালামু আলাইকুম আমি মাহবুবুর রহমান শাহিন প্রেসিডেন্ট এট দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন এন্ড মেম্বার এট সোশ্যাল বিজনেস ইয়ং এন্ড ইউথ ফোরাম থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং আমি মোহাম্মদ আদনান শিকদার চেয়ারম্যান ভাট ফাউন্ডেশন এন্ড কনভেনর অফ সোশ্যাল বিজনেস এন্ড ইউথ ফোরাম আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন এন্ড মেম্বার ইয়ং এন্ড ইউথ ফোরাম This is Lincoln Kundu and I am a General Secretary of Doridro Charity Foundation. Thank you. আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন ফ্রম দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড মর্নিং আমি সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফোকাস সোলার বাংলাদেশ লিমিটেড আসসালামু আলাইকুম আমজাদ হোসেন মেম্বার অফ দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন আসসালামু আলাইকুম Shahidul Haq, working at ICDRB, also involved with Social Business Young and Youth Forum. Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. I am Muhammad Faridul Alam. I am founder president of Sunshine Family Bangladesh and Sunshine Family Global. And I am also a former employee of Grameen Danone Food Limited as a territory sales manager. And I am also working for the Social Business Young and Youth Forum. Thank you. Assalamu alaikum, Selina, AGM Inno Center. আসসালামু আলাইকুম আমির খসরু ইনো সেন্টার আসসালামু আলাইকুম আমার নাম তপন চৌধুরী আমি স্কয়ার থেকে এসেছি Thank you. So welcome again. You can see the diversity of the participation. We hope the discussion here will help you to put your perspective into the project that are being submitted. Projects which we discuss here are not prepared by us. These are submitted to us and we kind of go through the first round of discussion and bring it for presentation to see how this can be improved or how this can be implemented. So hopefully through this discussion the quality of the projects will improve as we go along, because after all these things have to be implemented. And finally, we have to cover the cost and come to the break-even point. We start with the first part, presentation or reporting, updating on the one that we discussed earlier. So we discussed many projects earlier, but we'll be having updates on 6 projects today. So it starts with the salt cultivation. Can you announce which one is the next one? Mr. Sarwar Razak Chaudhary will present. The project finds to be very interesting, and the promoter, Mr. Lingley, we have discussed with him over the phone. Okay, we were supposed to visit them, but due to this political problem, we couldn't visit them yet. So we're still waiting for the visit. After that, we'll present the project. The project visit will take place. More concrete information in the next lab. Good. This is an interesting project. It's about salt production, how to bring the benefit of the salt production to the real people who actually do the production. Yeah. And any question on this, on the salt production thing? No comment, no questions. Next one is? The next one is the commercialization of non-timber forest products. Ms. Parveen Mahmood will update. Thank you. We are redesigning the project, especially emphasizing the market linkage. And while doing the project visit regarding this salt project, is in the Bandarban area. So we will do the feasibility there also for the field visit. So after that, I think it will be in a shape to start off. Thank you. Any comments, questions? Next one.
Next one is Gramin Kollan Nobin Uddokta project, Intex Knitwear Limited. আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে স্যার প্রজেক্ট একটা গ্রামীণ ফ্যামিলির একজন ছেলে, সে হচ্ছে উদ্যোক্তা, সে লেয়ার প্রজেক্ট করবে, 1000 মুরগি নিয়ে শুরু করবে। তো এটা নিয়ে আমরা গত লাস্ট ইয়েতে 6 নম্বর ল্যাবে আমরা আলাপ করেছি, খুব ডিটেলস আলোচনার পরে সে সেভাবে করে প্রজেক্টটা আবার রিডিজাইন করেছে। রিডিজাইন করে সে যেটা চিন্তা করেছে, প্রথম 2 বছর সে 1000 মুরগি নিয়েই কাজ করবে, পরের বছর সে 3rd ইয়ারে গিয়ে 1500 মুরগি করবে, 500 বাড়াবে। তো তাতে করে এটা একটা লাভজনক হবে এবং যতগুলো প্রশ্ন সে গত মিটিংয়ে উপস্থাপন ছিল সেগুলো সব সে আনসার করেছে। তাতে করে আমরা মনে করছি ইট উইল বি আ ভেরি ভায়াবল প্রজেক্ট। এটা প্রথম বছরে প্রায় 5 লক্ষ টাকা লাভ করবে, দ্বিতীয় বছরে 5,15,000 টাকা লাভ করবে, তৃতীয় বছরে এটা প্রায় 8 লক্ষ টাকা লাভ করবে। তাতে করে কেউ যদি তাকে ফাইন্যান্স করে, সে 8 লক্ষ 8.5 লক্ষ টাকার একটা ফাইন্যান্স চেয়েছে, কেউ যদি তাকে ফাইন্যান্স করে তাহলে সে তিন টার্মে আসলে 15 তার হচ্ছে 18 মাসে একটা সাইকেল, 3 সাইকেলে সে টাকাটা পরিশোধ করে দিতে পারবে, 50% অফ নেট প্রফিট এইভাবে করে। তো এই অবস্থায় আছে আর কি। নবীন উদ্যোক্তা হলো গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলে বা মেয়ে। তাদের প্রথম শর্ত হলো তারা গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে, তারা লেখাপড়া করেছে, অনেকে চাকরি সন্ধানে আছে। আমরা বলছি চাকরি সন্ধানের চাইতে নিজে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে ঢুকে পড়াই ভালো, তাতে সহজে হয়। তো ওদের নাম দিয়েছে আমরা নবীন উদ্যোক্তা, যারা সমাজের একেবারে গরিব শ্রেণী থেকে এসে ব্যবসায়ী হতে চাচ্ছে। এই ল্যাবের একটা বড় কাজ হলো ইনভেস্টর এবং উদ্যোক্তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। কাজে এইরকম একটা প্রজেক্ট এখানে আছে যে গত মিটিং আমরা আলাপ করেছে, 8 লক্ষ টাকা দরকার। এরকম কেউ যদি ইনভেস্ট করতে চায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো আমরা। তাহলে এই নবীন উদ্যোক্তা, এই হলো নবীন উদ্যোক্তার কেস। গত মিটিং আমরা এটা আলাপ করেছি। এনি কোয়েশ্চেন? যারা ইনভেস্ট করতে চায় পরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো। নেক্সট ওয়ান, নাম্বার 4। Project 4 হলো empowering transgender people through social business. এখানে প্রজেক্ট বন্ধু হলো মিস্টার মতিন। Bismillahir Rahmanir Rahim. Indeed, sir, this was a project which was attracted everyone, because these groups are not really taken care neither by the society nor by the individual nor by the country. But in order to study the subject, I initially discussed the matter with the people who really come across as them very often in the society. It is the law enforcing agencies, the doctors, and at times the scattered business community in the lower segments, where this group, they mostly go to them for their donation or things like that. So the doctor's opinion goes is that this group of people are psychologically very disturbed. Their inner feelings outburst is very often uncontrolled. So emotionally and physically, they don't really represent themselves very sound. So with that, the man who came up with the idea and the people, I had a discussion with them. So I felt initially if we can have a sort of a education training to them as a first step, which will provide counseling and motivation. And secondly, the social business organization, they are doing I heard some projects in the last social business day where some products people are outsourcing. If initially a pilot project can be taken up, giving them some product, so that manner of cottage industry or handicrafts, if they can be actually, if we can get the product delivered by them, as social business is a business. Only difference is WNT is not going to the investor. It's not a charity. So if we find that is going smooth, then I have 4 suggestions. A pilot project can be done through them, through an organization, where the budget to be calculated very clearly. And the next step could be an organization. First, a pilot project could be done, sir. Thank you. So I hope something concrete will come and it will come back as a project again. If you want to redesign it, this would be good forum to look at the redesign project. So see if you can continue with this. Any other question? টাকাটা পেলে আমরা কিছু কাজ বা ট্রেনিং এগুলো আমরা একদম রেডি টু, মানে সব কিছুর জন্য তৈরি বসে আছি। এখন শুধু টাকার জন্য আমরা শুরু করতে পারছি না, স্যার।
ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করো যাতে করে আমরা শুনতে পারি যে এটা রেডি টু গো, তখন আমরা এটা সিরিয়াসলি দেখব। ওনার সঙ্গে পরামর্শ করে এটা আলাপ করো। নেক্সট হলো বাসা সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট, ডক্টর ফরিদুদ্দিন আহমেদ প্রজেক্ট বন্ধু। Assalamu alaikum. Basically, we have planned for 3 visits. First, we will be visiting plant, processing plant of Basha, sometimes within this month, and I would like to make it sure that before next meeting we'll be able to give you feedback about progress of. So we will first visit Basha, their setup, and then we would also like to talk to farmers, their capability, and third is just to give you an idea that GIZ or GIZ, they have some program on honey processing in in southern part of Bangladesh, especially in Khulna. So whatever honey they are collecting, people are collecting from the Sundarban, they are going to support those people for making very good quality honey and also export it in Java. So we would like to try to link up Basha with those people also. This is where we are, and we hope to come up with some concrete findings before September meeting. Thank you, sir. Thank you. Any question on this honey project? Well, we wish you luck so that we can get moving, we can implement them. So we have covered 5 of these projects. We couldn't get update from the 5th one. So we conclude this updating session and move into the real presentation of the new projects. So shall we begin next phase of the conversation? This is a presentation of the projects. The first project is 5-minute presentation. Cocoa Pith Plastic Compound Project at Bagherhat. Organization হলো Help and Grameen Telecom Trust. Presentation করবেন Mr. Alamin, General Secretary Help Lift Program. আমি মীর আল আমিন, আমি বাগহাট অঞ্চলে একটা এনজিওর সাথে কাজ করছি। আমি পেশায় স্থপতি। আমি বুয়েট থেকে 83-তে পাশ করেছি। আমরা কাজ করছি আমার এই পেশাগত কারণে আমি সারা বাংলাদেশে কাজ করার সুযোগ পাই এবং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে প্রচুর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। বর্তমানে আমার 2 জন ক্লায়েন্টের একজন হচ্ছে কোকোকোলা, বাংলাদেশের না, আটলান্টার আমেরিকান কোকোকোলা, আর নেসলে, এরকম বড় কোম্পানির সাথেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। বাগেরহাটে আমার জন্ম, ওখানে আমরা দেখেছি যে সারা বাংলাদেশে যে ন্যাচারাল রিসোর্স আছে সেই ন্যাচারাল রিসোর্সের উপর সকলেই কাজ করছেন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটার হাইয়েস্ট ভ্যালু চেন, সব থেকে বেশি মূল্য বাড়ানো যায় এরকম পণ্যগুলো তৈরি করা, যে সব থেকে বেশি দামি কিভাবে তৈরি করা যায়। আমরা অনেকগুলো প্রোডাক্ট নিয়েছি, তার মধ্যে ফার্স্ট ফোকাস করেছি নারকেল। আমি এখানে একটা পোস্টার দেখাবো, আমার বন্ধু সহকর্মী দেখাবে। প্রোডাক্ট নারকেল নিয়ে আমরা দেখলাম যে এটা 4টা কম্পোনেন্ট বলতে যেটা নারকেলের শ্বাস, নারকেলের শেল, কোকোনাট শেল, কোকোনাট ফাইবার, এবং ওর মধ্যে আরেকটা ডাস্ট আছে কোকোপিট বলে, আর হচ্ছে নারকেলের পানি। বাগেরহাটে দুঃখজনকভাবে শুধু নারকেলের তেল তৈরি করা হয় এবং তাও হট প্রসেসে। এখন কোকোপিট দিয়ে যদি আমরা কাঠ তৈরি করি, সেই কাঠের দাম কি কম্পিটিটিভ? এটা কি সাস্টেনেবল আর্থিকভাবে? মজাটা হচ্ছে কাঠের থেকে সস্তা। এই যে কাঠ যেটা আছে, এটা যদি পানির মধ্যে আমি রাখি, এটা পানি অ্যাবজর্ব করে এটা খুলে যাবে। আর এখানে আমি পরের প্রেজেন্টেশনে, পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেখাবো যে এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে একটা বিল্ডিং বানানো হয়েছে যার অর্ধেক পানির নিচে, অর্ধেক পানির উপরে। নিচেরটাও পচতেছে না, উপরেরটাও পচতেছে না। এবং এটা দিয়ে কি কি তৈরি করা যায় সেটা প্রোডাক্ট যখন আমি দেখাবো, আমি গুরুত্ব দিয়েছি সর্বপ্রথম যে পণ্যটার মার্কেট সাইজ কত। সিম্পল কোশ্চেন না, যে কাঠের মার্কেট সাইজ যত, এই পণ্যটার মার্কেট সাইজ তত। এখন কাঠের মার্কেট সাইজ আমার মনে হয় যে 1,00,000 কোটি টাকা। ফলে এই প্রোডাক্ট যদি আমরা 100 জনও বাংলাদেশে বানাই, তাহলেও আমরা কেউ কারো কম্পিটিটর না। এমনি একটা উদাহরণ দেই, গত পরশু দিন বোধহয় একটা প্রোগ্রেস পাস হয়েছে 10,000 কোটি টাকার, তার মধ্যে 1,000 কোটি টাকার ডিমান্ডই কিন্তু এই প্রোডাক্টটা। উত্তরায় রাজুক কিছু অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করছে, 10,000 অ্যাপার্টমেন্ট। ওই একটা প্রজেক্টেই এটার প্রায় 200 কোটি টাকার ডিমান্ড আছে।
শুধু যদি রাজুক ডিসিশন নেয় যে আমরা কাঠ লাগাতে দেব না, এইভাবে যদি পিডব্লিউডি, এমইএস, বড় যারা ক্রেতা, তাহলে যদি বলে দেয় যে আমরা এটা ইউজ করব। আমি একটা হোটেলে এই আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের আবিষ্কৃত কোনো টেকনোলজি না। আমরা যে নারকেলের উপর এতগুলো পণ্য দেখালাম, এর একটাও কিন্তু আমাদের আবিষ্কার করার দরকার নেই, এগুলো অলরেডি পৃথিবীতে এক্সিস্ট করছে এবং সবগুলো অন্যান্য দেশে সাস্টেইনেবল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এর উপরে $1 মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। আমরা শুধু ওই টেকনোলজিগুলি আমাদের মানুষদের মতো করে, আমাদের মানুষ বলতে আমি মিন করছি যারা ভালনারেবল গ্রুপ, তাদের বুদ্ধি বিবেচনার যোগ্যতা বিবেচনা করে তাদেরকে উপযোগী করে তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া। এটা মাল্টি লেভেল এমপ্লয়মেন্ট হবে, অর্থাৎ প্রথম ম্যাটেরিয়াল পাওয়ার পরে মিস্ত্রিরা আবার এটা শিখে ফেলবে। দ্বিতীয় হচ্ছে এটা পরিবেশকে করবে, তৃতীয়টা একটা এক্সপ্যান্ড করবে, দ্রুত এক্সপ্যান্ড করবে। চতুর্থ হচ্ছে এটা খুব ভালো রিটার্ন দেবে, IRR প্রায় 40%। এই যে প্রজেক্টটা আমরা ডিজাইন করছি এর পেব্যাক পিরিয়ড মাত্র 2 বছর। আর হচ্ছে যে ডেফিনেটলি ভ্যালু চেন, কোকোনাটের ভ্যালু চেন, তার মানে আমরা শুধু একটা ব্যবহার করবো না, কোকোর অন্যান্য ভ্যালু চেনের উপরে কিন্তু আমরা প্রুভেন প্রোডাক্ট তৈরি করে ফেলেছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। না, ভালো, চমৎকার একটা বিষয় তুলেছেন আপনি। এখন আলোচনা, আমাদের 10 মিনিট সময় আছে এটা আলোচনার জন্য। তাকে প্রশ্ন করা, উনি নানা রকমের প্রোডাক্টসের কথা বলেছেন, তার দামের কথা বলেছেন। Anybody would like to ask any question? বলো। Just in a brief, we want to know the production and marketing status, present production and marketing status. একটা প্রশ্ন নিয়ে আসো। আমরা শুনলাম নারিকেলের 4টা এর কথা, সেটা হচ্ছে শেল, শাঁস এবং ফাইবার। আরেকটা শুনলাম কোকোপিট। শেল একটা আছে, কোকোপিট। হ্যাঁ, কোকোপিট। এটা কোন পার্টটা? এটা কি ডাস্ট ফ্রম দ্য ফাইবার? এটা কেমিক্যাল কম্পোজিশন দরকার হবে। তো যে সমস্ত পার্টিকেল বোর্ড বাংলাদেশে আছে, বাজারে আছে, সেগুলোর কম্পিটিটর না। আপনি বলছেন এটা জাস্ট কাঠের বিকল্প। এ পর্যন্ত আমাদের জানা মতে যে কোনো ফাইবার আপনার কেমিক্যাল কম্পোজিশন করে প্রেস করে ঠিক কাঠের বিকল্প তৈরি করা যায়নি। এটা সফটার দেন উড এবং লাইফ টাইম লেস। কিন্তু ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে আপনি বলছেন যে 50% একটা বিল্ডিং এর পানির নিচে এবং 50% পানির উপরে। এটা যে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি অলমোস্ট 0 না হলে এটা সম্ভব না। আর আমরা এটা ফ্যাক্টরি করলে কি সাইজের ফ্যাক্টরি হবে, ইনভেস্টমেন্ট কত হবে, সেটা পরিষ্কার না। ওকে স্যার, আমি প্রথম উত্তর দিচ্ছি যে মার্কেটিংটা কিভাবে হবে, মার্কেটিং এর বিষয়টা। আমার এখানে অবশ্যই একজন মার্কেটিং এক্সপার্ট আছে, আমি উত্তর দিই তাহলে সুবিধা হবে। একজন যিনি ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস করেছেন উনি এখানে উপস্থিত আছেন, প্রয়োজনে তিনি সরাসরি উত্তর দিবেন। উনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। মার্কেট হচ্ছে যে এটার, আমি পেশায় আর্কিটেক্ট, কিছুটা মেডিসিনের মতোই মার্কেট। টক টু দি আর্কিটেক্ট। এখানে আমার বড় ভাই আছেন নাহাস খলিল। এটা আমি একটা 5 স্টার হোটেলে আমি তাইওয়ানে থেকেছি, দেখছি হোল হোটেলটা সকল দরজা এটা দিয়ে তৈরি। আর এটার উত্তর আমি দিলাম যে টক টু দি আর্কিটেক্ট, টক টু দি বায়ার্স। লার্জ বায়ার বলতে আমি এমইএস এর কনসালটেন্ট, ওদের অসংখ্য প্রকল্প আমি ডিজাইন করছি, তাদের বলা, পিডব্লিউডিতে বলা, রাজুককে বলা, ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটিকে বলা, সেখানে পলিসি লেভেলে অ্যাপ্রোচ করা। এবং সাধারণ ক্রেতারা যখনই দেখবে যেটার মূল্য কাঠের থেকে কম এবং এটা রং করা লাগে না, এখানে অনেকগুলি কালার দেখছেন, এগুলো সবগুলি কিন্তু ন্যাচারাল। আমরা নর্মাল একটা কাঠের বানিয়ে আবার রং করতে হয়, মিস্ত্রি লাগে, সময় লাগে, কোনো দরকার নাই। এই যে আমাদের যে কাঠটার লাইনটা না, এটা আঁকা বাঁকা দেখা যাচ্ছে, সেম লাইন এখানে আছে, কোনো আঁকা বাঁকা নাই, মানে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট। দ্বিতীয় যেটা পিছনে প্রশ্ন করেছেন, আমি ওনার প্রশ্নের উত্তরে চলে যাচ্ছি। এটা আমি একটা এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্ট বলেছি, সময় স্বল্পতার জন্য এবার বাকিটা বলি। এটা কাঠের মতোই শক্ত। আমি সাউন্ড শুনিয়েছি, সেম সাউন্ড কাঠের মতো এবং একই ওজন। একটা হাতে নিয়ে দেখেন, সেম ওজন। ওজন এটা নর্মাল RFL প্লাস্টিক ডোর না। এই যে, এবং এটা টেক্সচারটা দেখেন কাঠের, এনি কালার এনি টেক্সচার ওয়ান্ট আমরা দিতে পারবো। বর্তমান যুগে কিউবিক্যাল শুরু হয়ে গেছে, সমস্ত অফিসের কিউবিক্যাল এটা দিয়ে তৈরি করা যাবে। এই যে টেবিলের টপটা
একবারে এটা ব্যানের, শুধু কেটে কেটে লাগিয়ে ফেলবে। এটা পানি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আমি ছবি দেখাবো যখন, তখন দেখা যাবে যে উনি যেটা বলেছেন ওয়াটার অ্যাবজর্পশন জিরো, অ্যাকচুয়ালি এটা জিরোই, প্রায় জিরো। কেন জিরো? তার কারণ হচ্ছে 50% অফ দি ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে সেলুলোজ। এটা যে শুধু কোকোপিট দিয়েই বানাতে হবে তা না, এটা কাঠের গুঁড়ো দিয়ে বানানো যাবে। এটা মূল আবিষ্কারকারক হচ্ছে কানাডা, পরে সেটা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখন ব্যাপক হারে এটা চায়নায় তৈরি হচ্ছে, তাইওয়ানে তৈরি হচ্ছে, এমনকি জাপানেও তৈরি হচ্ছে। টেকনোলজিটা নিয়ে আসে এখানে। কোকোপিটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যেহেতু কোকোপিট আমাদের বিদ্যমান ইন্ডাস্ট্রির ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, এটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, এর কোনো দাম নাই। একটা ছোবড়ায় আমরা যদি 110 গ্রাম ফাইবার পাই, 120 গ্রাম পাই কোকোপিট একটি নারকেল থেকে। যদি 1 কোটি নারকেল হয়, পটে বলুন, ওই জিনিসটার কোকোনাটের যে ফাইবার এবং কোকোপিট দুটোরই একটা বিস্ময়কর প্রাকৃতিক গুণাবলী আছে। সেটা কি? এই দুটো সহজে মাটিতে পচে না। আপনি একটা জুট দিয়ে জিও টেক্সটাইল বানিয়ে যে কদিনে মাটিতে পচে মিশে যাবে, কোকোনাটের ফাইবার থেকে যে জিও টেক্সটাইলটা বানানো হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে, সেটা 3 গুণ সময় টিকে থাকতেছে। হ্যাঁ, তারপরে যেহেতু ওটা ন্যাচার ব্লেন্ডে হয়ে যাচ্ছে, পচে, প্রকৃতির ক্ষতি করছে না, কিন্তু লাইফটা লং। কোকোনাটের ছোবড়া যদি আমরা আগুন দিই, দেখবেন ধোঁয়া তৈরি হয়, আগুন তৈরি হয় না, এটা ফায়ার রিটার্ডেন্ট। তাহলে এই অ্যাডভান্টেজ গুলো এই ম্যাটেরিয়ালটার আছে। এবং এর 50% কিন্তু এই আরবান প্লাস্টিক, এই শব্দটা আমি বলি নাই। যে প্লাস্টিকটা বাংলাদেশে আমরা প্রপার ব্যবহার করতে পারছি না বলে এটা জাপানে, চায়নায় কিনে নিয়ে যাচ্ছে তারা। আমরা খবর, যদি বাংলাদেশ ব্যাংকে খবর নেই, কি পরিমাণ প্লাস্টিকের যে নিয়ে যাচ্ছে, গুঁড়ো গুঁড়ো করে তারা নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা ভ্যালু চেনে ওরা কাজ করতেছে, আমাদের র ম্যাটেরিয়াল। তা এটা আমাদের সেই প্লাস্টিকটার সাথে আমরা যে কোনো রং মিশিয়ে যে কোনো রঙের শেড নিয়ে আসতে পারছি। এই রংটা আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে, কিন্তু মূল যে দুটি র ম্যাটেরিয়াল কোকোপিট এবং প্লাস্টিক, দুটোই কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল। এর জন্য আমাদের বাইরের দেশে যেতে হবে না। থ্যাংক ইউ। উনি ইনভেস্টমেন্টের কথা জিজ্ঞেস করলেন। ইনভেস্টমেন্টের যেটা আমরা যে প্রজেক্টটা ডিজাইন করছি, এই প্রজেক্টের প্রতিদিন উৎপাদন ক্ষমতা 10 টন মাত্র, অনলি 10 টন। মার্কেট সাইজের কথা বলেছিলাম, 10 টনের প্রতি টন যদি আমরা $15,000 ধরে ধরি, তাহলে মাত্র সামান্য উৎপাদন ক্ষমতা, তা দিয়ে আমরা ন্যাশনাল ডিমান্ড মিট আপ করতে পারবো না। কিন্তু যখন শুরু করব তখন আমরাও এক্সপানশন করব এবং অন্যরা এগিয়ে আসবে, সেটাই আমাদের মূল ফোকাস। আর এটার ডিমান্ড যত বাড়বে তত নারকেল গাছের বনায়ন বাড়বে, আর ন্যাচারাল কাঠের উপর ডিপেন্ডেন্সি কমে যাবে। যেখানে আমাদের বর্তমান বনজ সম্পদ ন্যূনতম 33% থাকার কথা, সেটা কমতে কমতে 10%-এর নিচে, 20%-এর নিচে চলে আসছে। এই এত বনায়ন, ব্লকটার দাম কত হবে? ওই যে ব্লকটা আপনার সামনে আছে, এটার দাম কত হবে একটা ইউনিট? সেটাই আমি বলছি স্যার। 1 কিউবিক ফিট কাঠের দাম, যদি আমরা এখন যদি কাঠ কিনি 1 কিউবিক ফিট, যদি একটু ভালো কাঠ বলতে আমি যেটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় মেহগিনি, ওটা একটু ভালো হলে 1500 টাকা ন্যূনতম, সেটা ভালো কোয়ালিটি না। যেটা একটু ভালো সেটা 1800 টাকা। কিন্তু এই জিনিস যদি আমরা কিনি, সেখানে 1 কিউবিক ফিটের দাম পড়বে 1000 থেকে 1200 টাকা। প্রজেক্ট ইনভেস্টমেন্ট যেটা আমরা যে পার ডে 10 টন করে যেটা আমরা ধরেছি, এখানে টোটাল ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ রাফলি আপনার 15 কোটি টাকার মতো। হ্যাঁ, 10 টন পার ডে। এখানে 3টা প্রোডাকশন লাইন থাকবে। তার একটা প্রোডাকশন লাইনে এক্স্যাক্টলি দরজা যতখানি চড়া 1 মিটারের মতো, ওই প্রোফাইলটা বেরিয়ে চলে আসবে। ওটাকে কেটে কেটে দরজা ফিনিশিং উপরে কারুকার্য করা যাবে, অনেক কিছু করা যাবে। খুব দামি দরজা বানিয়ে ফেলা হবে, তার জন্য আবার টেকনোলজি আছে। একদম খোদাই কাজও করা যাবে এবং সেগুলো করবে কম্পিউটার, রোবটে। দ্বিতীয় হচ্ছে চৌকাঠটা। আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি, একটা বাড়িতে ন্যূনতম 15টা দরজা লাগে। এখন 15টা দরজার দাম সর্বনিম্ন হলেও একটা দরজার দাম 15,000 টাকা, চৌকাঠ পাল্লা মিলে। সেখানে যদি 15টা দরজা লাগে, তাহলে প্রায় 2,25,000 টাকা একটা বাড়িতে। রাজুক 10,000 অ্যাপার্টমেন্ট বানাচ্ছে, ওই বাড়িগুলোর কাঠ সরবরাহ করতে এদেশের কতগুলি গাছকে জবাই করতে হবে। Group discussion, we can discuss in details all the ratios and the financial projections for the coming 5 years are presented here. So in details we can actually present it when it's being discussed at the group stage. There are 2 questions. এখানে আপনার যে কোকোপিট আর প্লাস্টিক, what plastic material you're using, রেশিওটা কি? সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আপনি এখানে বলছেন payback is 2.5 years.
how much time you have assigned for market development? দুটো প্রশ্নই ভালো প্রশ্ন। ফার্স্ট হচ্ছে যে এটা রেশিও কি, রেশিওটা ইতোমধ্যে আমি বলেছি, অ্যারাউন্ড 50% হচ্ছে আপনার কোকোপিট, আর হচ্ছে অ্যারাউন্ড 50% হচ্ছে আরবান ওয়েস্ট প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিকটাকে আমাদের দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলতে হবে। ইফ ইট ইজ পিভিসি তাহলে একটু এক ধরনের প্রযুক্তির ছোট্ট ডেভিয়েশন আছে, আর এটা যদি পিভিসি না হয়ে অন্যান্য যে প্লাস্টিক যদি হয় তখন তার জন্য সেকেন্ড প্রসেস। আমরা যে প্রজেক্টটা ডিজাইন করছি সেখানে দুটোই অ্যাকোমোডেশন করা আছে, অর্থাৎ একটা সরাসরি ব্যবহার করা যাবে আর একটা প্যালেটাইজিং করে নিতে হবে, মিশিয়ে আপনার সাবুদানার মতো বানিয়ে নিতে হবে, তারপর সেটার থেকে দরজাটা বের করতে হবে। আর দ্বিতীয় যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এটা মার্কেট ডেভেলপমেন্টের জন্য কতটুকু টাইম লাগবে। এই প্রোডাক্টটা বাংলাদেশে সিমিলার প্রোডাক্ট আছে। সিমিলার প্রোডাক্ট বলতে যেটা আমি মিন করছি যে অলরেডি প্লাস্টিকের দরজা অনেকগুলি কোম্পানি বাংলাদেশে বানাচ্ছে, অনেকগুলি কোম্পানি। সেখানে আমি আর্কিটেক্ট, আমি জানি যে আই কুড অ্যাপ্রোচ দেম ভেরি সিম্পল, এবং তারা এটা রেকমেন্ড করবে। এর জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম অ্যারাউন্ড 3 to 4 months এক্সক্লুসিভলি ওয়ার্ক করতে হবে। আর একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রচুর ডিজাইন ক্যাটালগ বানাতে হবে, কমন মিস্ত্রিকে শিখিয়ে দিয়ে যে তুমি এইভাবে কেটে খাট বানাও। সেটা আমাদের জব, যে তুমি এইটা এইভাবে কাটো, জোড়া দাও, দেন ইউল গেট দিস খাট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ফরিদ, লাস্ট কোয়েশ্চেন। দুটো বিষয়, একটা বিষয় আপনি কোকো লাম্বারের কথা বলেননি, আপনি বোধহয় কোকোনাটের শেলটা শেল বা বাইরের যে ফাইবার সেটার কথাই বলছেন। আর ফিলিপাইনে আপনি যে ঘরটা দেখিয়েছেন সেটা বোধহয় পসিবলি কোকো লাম্বারের, এবং সেখানে যেটা তারা বাইন্ডিং মেটেরিয়াল ইউজ করছে তারা সেটা হচ্ছে ইউরিয়া ফর্মালডিহাইড অথবা সিমেন্ট, দুইটা যে কোনো একটা। না, এই ম্যাটেরিয়ালটাই আপনি হাতে নিয়ে দেখেন। না না, দ্যাটস ওকে, কিন্তু আপনি বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আপনি বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে প্লাস্টিক। আপনি যদি কোকো উড প্লাস্টিক কম্পাউন্ড দিয়ে কম্পিউটারে সার্চ দেন, you will get everything, every recipe, how it is manufactured. You will get all the information in the website. প্লাস্টিক, আমি প্লাস্টিকের সায়েন্টিফিক বা কেমিক্যাল যেটা সেটা হচ্ছে ইউরিয়া ফর্মালডিহাইড নাকি অন্য কোনো কিছু? আমি বলেছি দু ধরনের, একটা পিভিসি, নরমাল পিভিসি, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, আর এছাড়াও আদার যে সমস্ত এইচডিপি আছে, অনেক ধরনের। আমি যেটা অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে, আপনি জানেন কিনা জানি না, সেটা হচ্ছে আপনার ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড একটা আছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের, সেটা ইনভেস্ট করেছে ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে দিয়েছে একটা সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করে এই ধরনের একটা জিনিস তৈরি করতে, এবং সেটা অনেক বড় প্রজেক্ট। কিন্তু 15 crore যদি হয়ে থাকে এই ধরনের একটা প্রজেক্ট, আমি বলবো যে এটা উই শুড ট্রাই ইট। থ্যাংক ইউ। ওই ব্লকগুলো যদি কম্পিটিটিভ প্রাইসে করা যায়, ইট হ্যাজ আ লট অফ ইউজ। যদি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হয় এবং যে সমস্ত গুণাবলীর কথা বললেন সেগুলো যদি সঠিক হয়, তাহলে ইট হ্যাজ লট অফ ইউজ। কাঠের পরিবর্তে অন্যান্য বিল্ডিং মেটেরিয়ালের পরিবর্তে অনেক ধরনের কাজ হতে পারে, বিশেষ করে চিপ হাউজিং এর জন্য এটার বিশেষ ব্যবহার হতে পারে। ভালো, এটা আমরা গ্রুপ ডিসকাশনে আরো ডিটেলসে আলোচনা করব। এবার নেক্সটটাতে যাই আমরা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস প্রেজেন্টেশন। নেক্সট প্রজেক্ট হলো পোটেনশিয়াল অ্যাডভান্সমেন্ট নেটওয়ার্ক এন্ড হাব। এটা project by Action on Disability and Development, facilitated by Yunus Center. A presentation Corbin Musharraf Hussain, Country Director, Action on Disability and Development. A social business for employment of persons with disabilities. Here we focus on ability, not disability, of human beings who are marginalized because of any types of impairment. Our business slogan is, don't give a dime, but buy a shirt for your child, for employment of disabled people. Our mission is for an inclusive society for persons with disabilities, free from poverty, inequality, and injustice. What is the social problem? According to WHO, 15% of any populations are people with disabilities. Accordingly, Bangladesh should have 24 million of these people. And World Bank says 80% of them are living in poverty. They are unemployed as they don't have access to the labor market, so they remain chronically poor. And it is also true for me. I completed my master's in Dhaka University as Professor Yunus did, but I was not offered job in the government because I had disability. What is the solution? To overcome this situation, we'll employ people with disabilities in the ready-made garments factories to improve their living standard, and secondly, enabling lower-income families to buy apparels at a reasonable price. What do we have?
because we are already doing such kind of works. Like we have 6 skill development center in Dhaka city for disabled people. 235 people are working as sewing machine operator in 64 garments industries. We have 36 plain machines, 6 overlock machines, as well as strong HR and financial system. The people with disabilities also have soft skills, their positive attitude, their hard working, their commitment and loyalty, and very high retention rate. And we have 3 years experience of skill development of people with disabilities in the ready-made garments sector. Funding source, we need 10 million Bangladeshi taka from potential social investor, and we want to set up a medium ready-made garments factory for employment of 150 people with disabilities, and this money will be spent for these many different inputs of the industry. And we'll produce shirt, t-shirt and trousers for the children. And our customers are rural low-income families, urban middle-class families, as well as the international buyers. Our competitors, local retailers, as well as RMG exporters. Marketing, we'll have 3 types of marketing: to develop local supply chain through ADD network of disabled people's organization in 26 districts, to supply product to the retailers of Dhaka city, as well as to connect the global supply chain to sell the products in different foreign countries. We'll initially start this project in Dhaka city, and then we'll go to other districts like Sirajganj and Chittagong. The social impact, to create decent work employment of people with disabilities in the formal economy. Many people are working in the garment sector, but there is a controversy how they are working there, their working environment. So we will certainly ensure the decent work. And then in the proposed project, the 150 people will be employed for the first year, and then it will be increased. And ready-made garment sector becomes accessible for employment of people with disabilities, because in this country disabled people don't get a job because of their empowerment and because the social stigma actually, although they are very much potential. Poor kids have access to clothing. And there is a financial analysis. We will produce 600,000 pieces of clothes, and the net profit will be 50,000 per year, and within 2.5 years it will be payback, break even. And it will contribute to the GDP through creating employment of 500 people with disabilities, and sale of apparel in domestic and export markets, and then disability friendly work and employment ensure inclusive growth and development. Thank you very much. Any questions? Yeah, Ashok. Rural customer, low income group, middle income in urban, and also abroad. So if you were to set up a factory, then you cannot sell in the local market as well as export market. Both cannot do in one place because it is a regulation by the government. If you get the things without with duty, then you can sell in Bangladesh, the raw materials with duty, and abroad also, but you will not be a competitive. Even if you go to the Bongo Bazaar, you can get a t-shirt with a 50 taka. And here your selling price in urban rural areas is 1 taka, $1. And urban areas is 1.5, and export market is $2. So actually the project is very good. So you should focus export only. Then you will have a market, and then you will get money. Otherwise local market is not possible, because we are trying with some other projects in the local market, and its surviving is very hard. This is my comments. Any other comment? Farid. If you go to some country, if you see that some disabled people are producing something, we are paying higher price just to encourage them. So if they can have some outlet either in Arong or in some other places, even in Grameen, the ADD has produced it, people would be willing to pay more than normal prices. And if they produce quality, I mean, in Bangladesh, people pay for the quality. So I believe marketing would not be a problem.
but it is a good project. গ্লোবাল মার্কেটে আমরা যদি যেতে পারি তাহলে হচ্ছে ইট ইজ মাচ মোর ভায়াবল। ইভেন লোকাল মার্কেটে এটা সবসময় একটা ব্রেক ইভেনে থাকবে এদের কাছে মনে হচ্ছে, কিন্তু লোকাল মার্কেটে খুব কম দামে প্রোডাকশন করার সুবিধা আছে। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে যে বর্তমানে আমরা কিন্তু কয়েকটা ইউনিটের প্রোডাকশন করছি যেখানে আমরা 30 টাকাতেও তৈরি করতে পারি। কারণটা হচ্ছে যে অনেক জুট প্রোডাক্ট আছে গার্মেন্টসের, সেখান থেকে আমরা কিছু কিছু বেছে নিয়ে এসে আমরা ওখান থেকে শার্ট তৈরি করছি বিভিন্ন কাগজ জমা করে, সেখানে $25 to $30 টাকাতেও কিন্তু বিক্রি করা যায়। এবং সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্মল সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে, তাদের মাধ্যমে আমরা লোকালি এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি এবং এটা ওয়ার্ক করেছে। সেহেতু লোকাল মার্কেট ডিস্ট্রিবিউশন এবং ফিজিবিলিটি ইজ a question, but I think it is possible. But of course it is এই প্রজেক্টের মূল ফোকাস হচ্ছে যে নট প্রফিট বাট ক্রিয়েট এমপ্লয়মেন্ট। তো সেই জন্য হচ্ছে যে অ্যাজ মাচ আমরা ওইখানে ইনভেস্ট করতে পারবো এবং আমরা যদি গ্লোবাল মার্কেটে যাই অবশ্যই এটা একটা কারণ হচ্ছে এখন ডিসেবিলিটি সেন্সিটিভিটি অনেক গ্লোবালি এবং লোকালি এটা বেড়েছে এবং হচ্ছে কর্পোরেট সেশন রেসপন্সিবিলিটির পার্সপেক্টিভ থেকেও হচ্ছে এই সমস্ত প্রোডাক্টের যথেষ্ট ডিমান্ড বাইরের দেশেও আছে আর কি। তো সেই জন্য আমরা এখন ওইটা আমার জানা ছিল না যে দুটাই করা যায় কিনা, কিন্তু আমরা দুটা ডিফারেন্ট আউটলেট করতে পারি করে একটা হয়তো আমরা প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল দিয়ে শুরু করতে পারি কারণ ফর দ্য সাস্টেইনেবিলিটি অফ দ্য প্রজেক্ট, এন্ড দেন আমরা লোকাল আমরা শুধু বিদেশি শিশুদের কথাই ভাববো, আমার দেশের শিশুদের কথা ভাববো না, এটা আমি একজন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে মানতে পারি না। বাট ইয়েস, আমরা হচ্ছে যে এখানকার পলিসিকে অবশ্যই রেসপেক্ট করবো, কিন্তু আমাদের যদি ইচ্ছা থাকে আমরা টু ডিফারেন্ট এন্টিটি করে হচ্ছে আমরা আমাদের পারপাসকে ফুলফিল করতে পারি। মূল সমস্যা যেটা এর প্রজেক্টের ভেতরে, আপনি যদি হ্যান্ডিক্যাপ লোক যে একটা জিনিস প্রডিউস করেন তাতে তার এফিসিয়েন্সি লেভেল কি হবে? অবশ্যই কম হবে, নাকি আপনি মনে করছেন যে সেম হবে? More than others. I already told sir. Efficiency level normal যারা তাদের চাইতে বেশি হবে। I am a disabled person here. I don't think I am less than any of these. তাহলে তো সব গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ করে ফেলা উচিত। No, no, এটা হচ্ছে টোটালি হচ্ছে যে মেন্টাল ব্লক যে দিস পিপল। আমি তর্ক করতে যাচ্ছি না, মূল ইস্যুটা হলো সেটা। আপনি যদি সেম এফিসিয়েন্সি লেভেলে করেন তাহলে নোবডি উইল অবজেক্ট, আর বেশি এফিসিয়েন্সি যদি করেন অল গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি উইল চেঞ্জ। তারা প্রথম হলো যে অবশ্যই আবেদনকারীকে হ্যান্ডিক্যাপ হতে হবে, এটা তার শর্ত দিয়ে দেয় যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন। আর যদি লেস হয় তখন সমস্যা। লেস হলে তাহলে জিনিসের দাম বাড়াতে হবে, এটা কি তাহলে আলাদা মার্কেট হবে, বেশি মূল্যে কিনতে হবে তাকে, ওই যে এটা স্পেশাল মার্কেট আমাদের সিম্প্যাথি মার্কেট সেখানে আসতে হবে, এইটার ফয়সলা করতে হবে। আপনি যদি বলেন সেম এফিসিয়েন্সি দেন ইউ হ্যাভ এ চ্যালেঞ্জ, আর হায়ার এফিসিয়েন্সি হলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি চ্যালেঞ্জ। এটাই হলো বিষয়, কাজে এটা প্রমাণ করার বিষয়। এনিওয়ে আপনারা পরে আলোচনা করবেন, এটাই হলো আসল জিনিস। এটা এখানে হচ্ছে ক্যাপাবিলিটিটা বাড়ানোটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। এই ইস্যুটা সেটেল হয়ে গেলে দ্য রেস্ট অফ দ্য ডিসকাশন ইজ ভেরি ইজি। এখন আপনাকে আপনি বিশ্বাস করেন যেহেতু বলেছেন যে প্লিজ সমান হবে, এটা সমান হয়ে গেলে কিন্তু ইটস ফাইন, ইটস এভরিথিং ওয়ার্কস আউট। তখন আমরা বলবো যে এক্সিস্টিং যারা আছে তাদের কাছে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া, যে এর চেয়ে যদি আপনি কম পান আমরা তাদেরকে উইথড্র করে নেবো, উই স্ট্যান্ড গ্যারান্টি বিহাইন্ড দেম, দ্যাটস অল। আমাদের নিজেদের ফ্যাক্টরি করার দরকার নেই, এক্সিস্টিং যত ফ্যাক্টরি আছে তার কাছে আমরা নিয়ে যাবো এবং আমরা গ্যারান্টর হব যে ও যদি কম দেয় তাহলে আমরা ওকে নিয়ে আসবো, আপনাকে যে কম্পেনসেশন দিয়ে দেবো যে ক্ষতি যদি হয়ে থাকে। পুড়িয়ে গেল, ওটাই বরং ভালো, আলাদা করার চাইতে, আলাদা নিয়ে যাওয়ার চাইতে যে চ্যালেঞ্জে চলে আসা, যদি আমরা বিশ্বাস করি। কারণ আমাদের নিজস্ব পরিচিত লোকদের অনেকের ফ্যাক্টরি আছে, বলবো যে ভাই একটু ট্রাই করে দেখেন, অসুবিধা হলে আমরা নিয়ে দেবো, ওরা করবে, ট্রাই করবে। কাজে ওটা একটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। নিজের ফ্যাক্টরি করে আটকে যাবেন, নিজের কাছে কমপ্লেনও করতে পারবেন না যে বিনিয়োগ করে বসে আছেন, কাজ চলছে না। ওইটা হলে সোজা প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন। তো যাই হোক, এটা আপনাকে নিরুৎসাহিত করছি না, বাট দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ দ্যাট ইউ আর অফারিং আস এন্ড উই উড লাইক টু টেক ইট। গ্রুপ ডিসকাশনে সেটা আলোচনা হবে। এবার আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টা নিয়ে আসার জন্য। এবার আমরা নেক্সট ইস্যুতে যাই। আমাদের থার্ড প্রজেক্ট হলো সাইয়াদা কৃষি ফার্ম। এটা একটা নবীন উদ্যোক্তা প্রজেক্ট। এন্টারপ্রেনার হলো শামসুল আলম, গ্রামীণ কল্যাণের সহায়তায়। প্রেজেন্টেশন করবে শামসুল আলম। মোহাম্মদ শামসুল আলম, গণেশপুর, মান্দা, নওগাঁ। আমার মা একজন গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য,
আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাস্টার্স বাংলা এবং গ্রামীণ ব্যাংক থেকে উচ্চশিক্ষা ঋণ গ্রহণ করেছি, পাশাপাশি নবীন উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছিলাম, ইতিমধ্যে সেটা পরিশোধ করে দিয়েছি। অভিজ্ঞতা, সবজি উৎপাদনে আমার 5 বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। নবীন উদ্যোক্তা লোন 1,25,000 টাকা নিয়েছিলাম এবং নবীন উদ্যোক্তা ঋণ 96,000 টাকা নিয়েছিলাম এবং কর্মসংস্থান ঋণ 1,25,000 টাকা নিয়েছিলাম। বর্তমান ব্যবসা আমার লাভজনক। প্রজেক্ট বর্ণনা, সৈয়দা কৃষি ফার্ম, গণেশপুর, মান্দা, নওগাঁ। প্রজেক্ট কস্ট 10,74,000 টাকা। নিজের ইনভেস্ট 2,74,000 টাকা এবং সাপোর্ট ফান্ড 8 লক্ষ টাকা। প্রজেক্ট উদ্দেশ্য নিজে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অন্যদেরকে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করা এবং দেশের পুষ্টি এবং আমিষের ঘাটতি পূরণ করা এবং আমার এই ফার্মটি আরও বড় আকারে গড়ে তুলতে পারি। এতে মানে একটা ফান্ড সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। আমার মানে উৎপাদিত ফসলের জমি 30 বিঘা, 18 বিঘা জমিতে কলা উৎপাদন এবং 3 বিঘা জমিতে মরিচ উৎপাদন, 5 বিঘা জমিতে সিম উৎপাদন, হোয়াইট পটাটো যেটা কেশর আমরা বলে থাকি সেটা হচ্ছে 3 বিঘা জমি এবং 1 বিঘা জমিতে পটল উৎপাদন, যেটা আমরা যখন আমরা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থার সময় কোনো একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবো। খরার সময় পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বিশেষ করে কলা চাষে মানে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা বাঁশের খুঁটি ব্যবহার করব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই সমস্ত খুঁটি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করব। সার এবং কীটনাশকের আমরা স্টক করে রাখব এবং ভালো মূল্য পাওয়ার জন্য সেগুলো আমরা গুদামজাত করে রাখব। রিস্ক ফ্যাক্টরস, মহামারী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি, কীটনাশক এবং অন্যান্য পণ্য আমরা বাজার বৃদ্ধি হওয়ার আগে সেগুলো কিনে রাখবো। মার্কেটিং অফ ফাইনাল প্রোডাক্ট, কোয়ালিটি সিড এবং মানসম্মত বীজের ব্যবস্থা করব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ শামসুর। তার প্রকল্প খুব ভালো প্রকল্প হিসেবে সে ওই কুল এবং অন্যান্য সবজি চাষ করে সে খুব ভালো ইয়ে করেছে। এখন সে যেটা যাচ্ছে ওই প্রজেক্টটাকে এক্সপানশন করতে চাচ্ছে আর কি। তার অল প্রিভিয়াস লোন যেগুলো সে নিয়েছিল সেগুলো সব রিপে করেছে এবং সে এটাকে এক্সপানশন করতে চায় এবং 30 বিঘা জমি সে বর্গা নিয়ে আসলে কাজটা শুরু করবে আর কি। তো তার এবিলিটি আছে এবং এর আগে উদ্যোগেও তার একটা ইয়েও ছাপা হয়েছিল যে সে খুব ভালো কাজ করতে। তো এইটাই আমরা চাচ্ছি যে সে যদি এক্সপানশন করতে চায় করুক। সে কমিউনিটি তৈরি করতে চাচ্ছে আশেপাশের ফার্মারদেরকে নিয়ে। এটাই আমার মনে হয় প্রজেক্টের একটা খুব ভালো ইম্প্যাক্ট হবে টোটাল সোসাইটিতে এবং এটা যদি সে করতে পারে ডেফিনেটলি সামওয়ান উইল ফাইন্যান্স টু গিভ হিম 800,000 টাকা। ইটস নট এ বিগ ডিল। তবে ওই সাইডটাও বিজনেসের সাথে সাথে করা হলে আমার মনে হয় টোটাল সোসাইটিকে একটা চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারবে টোটাল বিজনেসে। আমিও স্যার আশরাফ সাহেবের সঙ্গে একমত এবং তার যেহেতু অভিজ্ঞতা আছে এবং আগে ঋণ নিয়ে সে পরিশোধও করে দিয়েছে, এটাই হলো সব বড় গুণ যে ঋণ নিয়ে সে পরিশোধ করছে এবং এখান থেকে তার একটা আগ্রহ জন্মে গেছে যে আরও বেশি করবে। তো সেটা 30 বিঘা থেকে আরেকটু বাড়ায় করলে আমার মনে হয় ভালো হয়, যেহেতু আমরা কৃষিতে আছি জড়িত। যদি 50 বিঘা হয় তাহলে তার জন্য হয়তো আরও একটু সুবিধা হবে, যেহেতু তার অভিজ্ঞতা আছে, কৃষিকাজ সে 5 বছর থেকে করতেছে বললো। এটা একটা, সে এটা অর্গানিক হবে কিনা যদি ঢাকায় আনার কথা বলছে, আমার মনে হয় যেমন কলার কথা বলতেছে, মেজর হলো তার কলা এবং 60% জমিতে সে কলা করবে বলে বললো। তো কলা যদি হয় ওখানে কলার মার্কেট আছে, তার খালি কলাটার মেইন রোডে নিয়ে আসা এবং সেইভাবেই কলা এখানে আসে, আলাদা করে কেউ কলা ঢাকায় আনে না, এটা একটা। আর যেটা বললো পটল এবং কেশর অন্যান্য, এগুলো তো সে আনতে পারবে কিন্তু জমির পরিমাণ বেশি হলে আলাদা করে নিয়ে আসতে পারবে এগুলো পৃথকভাবে ট্রাকে, আদারওয়াইজ লোকালি এগুলো বিক্রি করতে পারবে সেখানে। তো তার প্রজেক্ট খুব ভালো, আমি এবং সে ভালো উদ্যোক্তা হবে বলে মনে করি এবং তাকে সাহায্য করা যায়। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না যে শিমটা কেন সে সিলেক্ট করলো।
হয়তো একটা ক্রপ হিসেবে শিম যদি এমন ক্রপ সিলেক্ট করতে হবে যেটা হয়তো early variety which will fetch more money. He has to be a little bit technical or tactical, I would say, because he has to get more return. And I would rather suggest that if he would go for some kind of fruits tree, for example, high value fruit trees. এই মুহূর্তে ওই এলাকার জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো সেটা হচ্ছে আম, লিচু এবং বড়ই কুল, যেটা ওইটা যদি করতে পারতো সবচেয়ে মনে হয় মোর রিটার্নিং হতো। অ্যালং উইথ দোজ ক্যাশর যেটা সে বলছে, ক্যাশর উড অলসো ফ্যাচ লিটল বিট বেটার মানি। বাট শিমের কথা যেটা বলছে, আই এম নট শিওর হুইচ শিম, হি হ্যাজ টু সিলেক্ট সাম শিম হুইচ সাম ভ্যারাইটিস হুইচ উইল give which he can sell either before or late, either early variety or late variety. So as he is an entrepreneur or he has some experience, we leave it with him, but we can try with this amount of money. আমি চেয়ারম্যান অর্গানিক গ্রুপ। আমাদের অর্গানিক প্রোডাক্টের একটা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি আছে যেটা নিয়ে আমরা অন্তত ঢাকায় কাজ করছি। সো আমাদের যদি এনশিওর করা যায় যে মানে উনি অর্গানিক প্রোডাক্ট ইয়ে করছেন এবং সেটা সেক্ষেত্রে আমরা তোমরা একটু সাহায্য করতে পারো, অন্তত একটা অংশ সে অর্গানিক করে দেখুক, so that he gets an experience, এবং তোমরাও তাকে সাহায্য করো। এটা আমরা করতে পারবো। That's a good idea. Thank you. আমি একজন কৃষিবিদের সাথে কাজ করেছি। উনি একটা 50 একর একটা জমির উপর একটা ক্রপ ক্যালেন্ডার তৈরি করেছেন। ক্রপ ক্যালেন্ডারে দেখা যাচ্ছে যে ভ্যালু চেনকে সে ফোকাস করেছে। আর্লি ক্রপ, যেটা কেউ বলেছেন এখানে আর্লি ক্রপ, মানে একটা সবজি কোন একটা টাইমে হাইস্ট দাম পাওয়া যায় এবং ওটাকে এখন আর প্রাকৃতিক বা আল্লাহর ওয়াস্তে বসে নাই, বিজ্ঞানীরা চলে আসছে হিসাব নিকাশ করে এমন সময় ওটাকে শুরু করে। আর একটা দেখলাম যে উনি 3টা ক্রপ সবসময় দিচ্ছেন মাটিতে, একটা না 3টা, মানে একটার সাথে 7ই ফসল, এবং ওই প্রতি 3 মাসে আবার সুন্দর করে 3টা উঠে আসতেছে, আবার নেক্সটটা ঢুকে পড়তেছে, তার মানে হাইয়েস্ট ইয়ার করছে। আমি এরকম একটা সাভারে একটা অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করছি, তারা আমাদের কাছে অর্গানিক ফার্টিলাইজার নিচ্ছে, ওই যে কোকোপিট যেটা, ওটা ফার্টিলাইজারে ডিকম্পোজ করে তাদের দিচ্ছে, তারা ওই ক্রপ ক্যালেন্ডারের, এটা তাকে যদি সাহায্য করা যায় টেকনোলজি দিয়ে, তাহলে সে আরো বেটার রেজাল্ট দেখাবে বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ। ওনার কাছে একটা প্রশ্ন, যে উনি যে প্রজেক্টটা এখানে করতে চেয়েছেন পসিবলি নওগাঁতে, বাট ক্যান ইট বি ডান অ্যারাউন্ড, মানে ওনার কি ইচ্ছা আছে ঢাকার আশেপাশে করার জন্য? বিকজ আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড and he is willing to use his land for such organic production of vegetable. But the only thing is that উনি নওগাঁতে না করে ওনার কাছে প্রস্তাব ঢাকার আশেপাশে করতে চাচ্ছেন কিনা, then I can connect him with the gentleman who has the land. পরে মাঝখানে ফাঁকে আমরা আলাপ করে নিয়ে তার উদ্যোগ ক্ষমতা আছে কিনা, নওগাঁটাও চালাবে এটাও চালাবে, এরকম করা যায় কিনা, কারণ ওটা তার নওগাঁ বেসটা ছাড়া উচিত হবে না, ওটা থাকবে। ইন এডিশন সে এখানে কিছু করতে পারবে, বা তার কোনো বন্ধু বান্ধব আছে কিনা তারা করতে পারে, এটা সম্ভব। সালেহা, তারপরে লিটন। এখন কত বিঘা চাষ করে, তাহলে সেটার উপর অনুমান করা যেত যে উনি শুরুতে 30 বিঘা এখন যে শুরু করেন লোন নিয়ে, এটার ক্যাপাবিলিটি ওনার কতটুকু গ্রো হয়েছে, এটা একটা বিষয় আছে যে বুঝার বিষয়, যে হুট করে 30 বিঘা করতে যেয়ে যদি কোনো সমস্যায় পড়ে যায়। এটি আরেকটা, উনি ওই সিমের সাথে পটলের কথা বলেছেন, পটলও চাষ করবেন উনি। পটলের তো এখন স্যার একবারে পচনশীল, এই পটল সিম এগুলি উনি বলছিলেন যে উনি ওই প্রিজার্ভ করবেন এগুলো। তো এগুলো কীভাবে প্রিজার্ভ, কলাটা হয়তো করা যেতে পারে, কতটুকু করা যায় আমার অত ধারণা নাই, কারণ কলা যদি যেগুলি নরসিংদীতে যে কলাটা হতো আগে, সে কলা কিন্তু এখন চাষ হয় না। এটা 98-98-এর বন্যার পরে ওই পুরা কলা বাগান নষ্ট হয়ে এখন ওই বড় কলাটা হয় না আর কি, এখন ছোট ছোট কলা, আমাদের দেশি কলাগুলো বেশি, ওগুলি মার্কেটও খুব দেখা যায় না, অল্প অল্প আছে আর কি। তো এটা খুব রিস্ক হয়ে যায় যদি বড় কলাটা চাষ করে, আর ছোট হলে দেশি কলা হলে ওটা মনে হয় তেমন রিস্ক নেই। তো এগুলি চিন্তা করে আমার মনে করা হচ্ছে। আরেকটা হলো অর্গানিকের কথা বলা হচ্ছে, অর্গানিকের কথা যেটা আমরা শুনি, ওনারা ভালো জানবেন, সেটা হলো প্রোডাকশন নাকি কম হয়, যে কপিগুলো হয় কপিগুলো খুব ছোটো হয়, এটা বাড়ে না, নানা রকমের এই গ্রোথটা কম, এটাও অর্গানিকের ক্ষেত্রে আমাদের ওটা বেশি দরকার, কিন্তু সেগুলি বিবেচনা করে পুরো জিনিসটাকে আমার মনে হয় বিবেচনা করা দরকার। লিটন এবার শেষ, তারপর জবটা শুনবো। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে 30 বিঘা, হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ টু গেট 30 বিঘা, আর এটা কি ইয়ার টু ইয়ার এটা কি পাওয়া যায় কিনা, লিজ না at one point আপনার এটা কিনতে হবে জমিটা, আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার স্টোরেজ বা লজিস্টিক কিভাবে করবেন, কারণ
ট্রান্সপোর্টেশনে অনেক প্রবলেম হয় বাংলাদেশে, সো ইউ নিড টু হ্যাভ এ লোকাল স্টোরেজ মেবি সামটাইম, আর ট্রান্সপোর্টেশনই বা কিভাবে হবে? থ্যাংক ইউ। আমি খুব সাদামাটা বলি যে সে যে ধরনের কৃষক তাকে সেই ধরনের কাজ করতে